નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપનું ફરીથી સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગની અંદર રિવેટ, વેલ્ડિંગ, ઇલેક્ટ્રિક, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સિમ્બોલ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું અને બીજા જે એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગની જે શીટના જે લગતા પ્રશ્ન છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો ચાલો શરૂ કરીએ। तो पहलो प्रश्न, फूलस्केप पेपरनी नजीकनी खाली जग्या ड्रॉइंग शीट है। तो ऑप्शन A0, B A3, C A4 और D A2। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर C A4। तो मित्रों फूलस्केप एटले के चोपड़ो जे आवे छे तो ए पेपरनी नजीकनी कई ड्रॉइंग शीट होय छे A4। तो अहींया अलग अलग जे ड्रॉइंग शीटनी आपणे डायमेंशन एटले के माप पण अहींया लीधेला छे। आ मित्रों खास तमारे याद राखवानुं छे कि A0 थी A7 सुधीनी कोई पण ड्रॉइंग शीटनो प्रश्न आवे तो तमने आवडવો જોઈએ। A0 जे छे ए सौथी मोटी ड्रॉइंग शीट छे जेनुं माप 841 बाय 1189 mm अने आपणा प्रश्ननी अंदर फूलस्केप पेपरनी नजीकनी जे ड्रॉइंग शीट होय छे तो A4 होय छे। एनुं माप केटलुं छे 210 बाय 297 mm एटले के 210 mm पहोळाई अने 297 mm लंबाई। त्यार बीजो प्रश्न, 45 अथवा 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री त्रिकोण अथवा बेना संयोजनथी कयो कोण बनावी शकातो नथी। तो ऑप्शन A 90, B 70, C 30 और D 15 अंश। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर B 70 डिग्री एटले के 70 अंश। त्यारबाद तीजो प्रश्न, 3 व्यू द्वारा दर्शाववामां आवेल ऑब्जेक्टनुं प्रोजेक्शन खाली जग्या तरीके ओळखाय छे। तो ऑप्शन A पर्सपेक्टिव, B आइसोमेट्रिक, C ऑर्थोग्राफिक और D ऑब्लिक। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर C ऑर्थोग्राफिक। तो मित्रों 3 व्यू जे द्वारा दर्शाववामां आवेल ऑब्जेक्टनुं प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक द्वारा दर्शाववामां आवे छे। तो मित्रों अहींया जे डाबी बाजू जे आ एरावाળી जे आकृति छे एने आइसोमेट्रिक व्यू कहेवाय अने एना उपरथी अहींया जे 3 आकृति जे दोरी छे 3 व्यू दोर्या छे एने ऑर्थोग्राफिक व्यू कहेवामां आवे छे। तो उपरनो फ्रंट व्यू, एनी बाजुमां साइड व्यू अने टॉप व्यू फर्स्ट एंगलमां नीचे आवे। मित्रों आ खास तमारे याद राखवानुं छे अने थर्ड एंगल होय तो टॉप व्यू ऊपर जाए। त्यारबाद चौथो प्रश्न, 90 अंश कोण दौरवा माटे कया साधननो उपयोग करी शकाय। तो ऑप्शन A 30 डिग्री अथवा 60 डिग्री त्रिकोण, B प्रोटेक्टर, C ड्राफ्टिंग मशीन और D आ तमाम। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर D आ तमाम। तो मित्रों 90 अंश कोण दौरवा माटे अहींया जे ऑप्शन आपे छे बधानो आपणे उपयोग करी शकीए छीए। तो अहींया सेट स्क्वेर आप्युं छे 30 डिग्री और 60 डिग्री। त्यारबाद B प्रोटेक्टर आपेलुं छे अने तीजું છે ડ્રાફ્ટિંગ મશીન। તો એની આકૃતિ પણ આપણે અહીંયા લીધેલ છે। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન, કયા પ્રકારની લાઈન એટલે કે રેખા ડાયમેન્શન એટલે કે પરિમાણનો ભાગ છે। તો ઓપ્શન A બ્રેક લાઇન, B ફેન્ટમ લાઇન, C એક્સટેન્શન એટલે કે વિસ્તરણ લાઇન્સ અને D કટિંગ પ્લેન લાઇન। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર C એક્સટેન્શન એટલે કે વિસ્તરણ લાઇન। तो मित्रों अहींया आपणे आकृति पण बतावी छे कि एक्सटेन्शन लाइन जे होय छे ए डायमेन्शन एटले कि जे आपणे माप आपीए छे एनो एक भाग छे। तो अहींया तमे जोई शको छो कि आ 96 mm डायमेन्शन जे आपणे बताव्युं अहींया डायमेन्शन लाइन दोरी। तो अहींया एक्सटेन्शन लाइन तमे जोई शको छो कि कोई पण जे लाइन होय बराबर आ एक्सटेन्शन लाइन ए एक रेफरन्स छे माप आपवा माटे। तो जे एक्सटेन्शन लाइन आवे छे ए डायमेन्शन एटले के परिमाणनो एक भाग होय छे। तो मित्रों आ बाजू पण एक रेफरन्स लई अने एक्सटेन्शन लाइन दोरी छे अने बीजू आ बाजू पण एक्सटेन्शन लाइन दोरी छे अने एनी रेफरन्स द्वारा आपणे डायमेन्शन आपी शकीए छीए। त्यारबाद छठ्ठो प्रश्न, एंजीनियरिंग कंपासनी साथे एक्सटेन्शन आर्मनो उपयोग खाली जग्या सुविधा माटे थाय छे।
તો ઓપ્શન એ પકડવાના આર્મને વધારવા માટે, બી મોટા વ્યાસના વર્તુળો દોરવા, સી લેગ વચ્ચેના અંતર એડજસ્ટ કરવા માટે અને ડી ચોકસાઈ વધારવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, મોટા વ્યાસના વર્તુળો દોરવા. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ પણ બતાવી છે કે એન્જિનિયરિંગ કંપાસની સાથે એક્સટેન્શન આર્મનો ઉપયોગ મોટા વ્યાસના વર્તુળો દોરવા માટે થાય છે. ત્યારબાદ 7મો પ્રશ્ન, ડાયમેન્શનિંગ મૂકવાની બે અલગ અલગ ભલામણ કરેલ સિસ્ટમો કઈ છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે યુનિડાયરેક્શનલ અને એલાઇન સિસ્ટમ, બી અપરાઇટ અને ઇન્ક્લાઇન સિસ્ટમ, સી લિનિયર અને ઓબ્લિક સિસ્ટમ અને ડી લિનિયર અને ઇન્ક્લાઇન સિસ્ટમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, યુનિડાયરેક્શનલ અને એલાઇન સિસ્ટમ. તો એની આકૃતિ પણ આપણે અહીંયા બતાવી છે કે એલાઇન સિસ્ટમની અંદર જે માપ મિત્રો આપવામાં આવે છે ડાયમેન્શન એ લાઇનની ઉપર વચ્ચોવચ્ચ આપવામાં આવે છે, જ્યારે યુનિડાયરેક્શન સિસ્ટમની અંદર જે પણ માપ આપવામાં આવે છે એ લાઇન જે છે એ વચ્ચેથી બ્રેક કરી અને ત્યાં આપવામાં આવે છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને જે આ 90 mm જે માપ અહીંયા દર્શાવ્યું છે તો એલાઇન પદ્ધતિમાં આ રીતે લખાય છે, પણ યુનિડાયરેક્શનમાં નીચેની બાજુથી આપણે સરળતાથી વાંચી શકીએ એ રીતે આ રીતે 90 લખાય છે. મિત્રો આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા ડાયામીટર તમે જોશો તો પણ ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા જે લાઇન છે તો લાઇનની ઉપર ડાયામીટર 30 બતાવે છે, જ્યારે યુનિડાયરેક્શનમાં લાઇન વચ્ચે બ્રેક કરી અને આ રીતે ઊભા 30 લખવામાં આવે છે. એટલે કે નીચેથી આપણે જોઈએ તો બધા ડાયમેન્શન સીધી રીતે વાંચી શકીએ એ રીતે યુનિડાયરેક્શન સિસ્ટમમાં ડાયમેન્શન આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 8મો પ્રશ્ન, એક રેખાખંડ કે જે વર્તુળની અંદર આવેલો હોય અને વર્તુળની મધ્યમાંથી પસાર થતો ન હોય તેને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ સ્પર્શક એટલે કે ટેન્જન્ટ, બી સેકન્ટ, સી કોર્ડ અને ડી વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી કોર્ડ. તો અહીંયા આકૃતિ પણ આપણે બતાવી છે. ત્યારબાદ 9મો પ્રશ્ન, જ્યારે બે ગ્રાફિક એન્ટિટી લંબાઈ સાથે સતત અંતરે હોય ત્યારે તેને સામાન્ય રીતે ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ કોન્સેન્ટ્રિસિટી, બી પેરેલેલિઝમ, સી લંબરૂપતા અને ડી કોર્ડાલિટી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી પેરેલેલિઝમ. ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન, આઇસોમેટ્રિક સ્કેલ પર દોરવામાં આવેલ પિક્ચોરિયલ વ્યૂને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ, બી આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શન, સી આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ અને ડી આમાંથી કોઈ પણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શન. ત્યારબાદ 11મો પ્રશ્ન, પંચકોણ એટલે કે પેન્ટાગોનનો સમાવિષ્ટ કોણ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ 68 ડિગ્રી, બી 72 ડિગ્રી, સી 108 ડિગ્રી અને ડી 112 ડિગ્રી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 108 ડિગ્રી. તો મિત્રો પંચકોણ એટલે કે પેન્ટાગોનનો ઇન્ક્લુડ એટલે કે સમાવિષ્ટ કોણ જે હોય છે એ 108 ડિગ્રી હોય છે. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે પંચકોણની અંદરની બાજુ જે બે બાજુઓ વચ્ચેનો જે ખૂણો હોય છે એ 108 અંશ એટલે કે 108 ડિગ્રી હોય છે. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, પ્રથમ કોણ પ્રક્ષેપણ પદ્ધતિમાં ઓબ્જેક્ટ, પ્લેન અને નિરીક્ષકોની સંબંધિત સ્થિતિઓ ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ નિરીક્ષકને વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે, બી પ્લેનને વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે, સી ઓબ્જેક્ટને વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે અને ડી કોઈ પણ ક્રમમાં મૂકી શકાય છે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઓબ્જેક્ટને વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ પણ બતાવી છે કે અહીંયા જે ફ્રસ્ટમ કોણ એટલે કે શંકુ આકારનો ઉપરથી કટિંગ કરેલો જે કોણ છે શંકુ, તો એને જે જોનાર વ્યક્તિ અને જે પ્લેન છે એના વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે ઓબ્જેક્ટ જે છે આ કોણ એને જોનાર અને પ્લેન વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે. મિત્રો આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, ડાયમેન્શન નોટ્સ ખાલી જગ્યા અક્ષરોમાં અને પ્રમાણભૂત સંક્ષેપ મુજબ લખાય છે. તો ઓપ્શન એ નાના એટલે કે સ્મોલ, બી કેપિટલ, સી માત્ર ઇન્ક્લાઇન અને ડી આમાંથી કોઈ પણ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કેપિટલ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, છુપાયેલી રેખાઓ ખાલી જગ્યા દ્વારા રજૂ થાય છે. તો ઓપ્શન એ પાતળી લાઇન, બી જાડી લાઇન,
સી ટપકાવાળી લાઇન એટલે કે ડોટેડ લાઇન અને ડી લીડર લાઇન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ટપકાવાળી લાઇન, જેને અંગ્રેજીમાં ડોટેડ લાઇન કહેવાય છે. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, જો ઓબ્જેક્ટનું આગળના વ્યૂ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ દર્શાવે છે તો બાજુના વ્યૂ દ્વારા ઓબ્જેક્ટના કયા પરિમાણો એટલે કે ડાયમેન્શનનો પ્રદર્શિત થાય છે? તો ઓપ્શન એ લંબાઈ અને પહોળાઈ, બી લંબાઈ અને ઊંચાઈ, સી ઊંચાઈ અને પહોળાઈ અને ડી લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી લંબાઈ અને ઊંચાઈ. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ પણ બતાવે છે કે જો ઓબ્જેક્ટના આગળના વ્યૂ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ દર્શાવે છે તો બાજુના વ્યૂ દ્વારા ઓબ્જેક્ટના કયા પરિમાણો એટલે કે ડાયમેન્શનો પ્રદર્શિત થાય છે? તો લંબાઈ અને ઊંચાઈ. મિત્રો આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, ડ્રોઈંગમાં 25 mm ત્રિજ્યા ખાલી જગ્યા તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ 25R, બી R 25, સી 25 mm રેડ અને ડી રેડિયસ 25. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કેપિટલ R અને 25. તો અહીંયા આકૃતિ પણ બતાવી છે કે ડ્રોઈંગમાં જે ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ જે હોય છે એ લીડર લાઇન દ્વારા આ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. જમણી બાજુની જે આકૃતિ છે મિત્રો આર કેપિટલમાં અને ત્યારબાદ જે પણ રેડિયસ હોય ત્રિજ્યા એ દર્શાવવામાં આવે છે. અને ડાયામીટર એટલે કે વ્યાસ દર્શાવવું હોય તો ત્યાં આ જે સિમ્બોલ છે ફાઈ એ આગળ લખવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જે પણ માપ હોય એ લખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, નિરીક્ષકની આંખમાંથી પસાર થતા કાલ્પનિક વર્ટિકલ પ્લેનને ખાલી જગ્યા કહેવામાં આવે છે. તો ઓપ્શન એ ગ્રાઉન્ડ પ્લેન, બી હોરિઝોન્ટલ પ્લેન, સી સેન્ટ્રલ પ્લેન અને ડી પિક્ચર પ્લેન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી સેન્ટ્રલ પ્લેન. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શનમાં આઇસોમેટ્રિક લાઇનો ખાલી જગ્યા હોય છે. તો ઓપ્શન એ વર્ટિકલ પ્લેનની સમાંતર, બી આઇસોમેટ્રિક અક્ષની સમાંતર, સી આડી પ્લેનની સમાંતર અને ડી આઇસોમેટ્રિક અક્ષ તરફ ત્રાંસુ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી આઇસોમેટ્રિક અક્ષની સમાંતર એટલે કે પેરેલલ ટુ આઇસોમેટ્રિક એક્સિસ. તો મિત્રો અહીંયા આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શનમાં આઇસોમેટ્રિક લાઇનો જે હોય છે એ આઇસોમેટ્રિક અક્ષની સમાંતર એટલે કે પેરેલલ હોય છે. કોઈ પણ આઇસોમેટ્રિક વ્યૂ આપણે દોરતા હોઈએ તો આ એક્સ, વાય અને ઝેડ આ ત્રણ જે લાઇન છે મિત્રો એની સમાંતર બીજી બધી લાઇન આવે છે. તો અહીંયા આપણે બીજી આકૃતિ પણ બતાવી છે. તો અહીંયા જે નીચેની બાજુ આઇસોમેટ્રિક એક્સિસ જે બોલ્ડ એટલે ઘાટી લાઇનથી દર્શાવી છે તો એ ત્રણને લાઇનના રેફરન્સથી બીજી બધી આઇસોમેટ્રિક લાઇન દોરવામાં આવે છે. અહીંયા નોન આઇસોમેટ્રિક લાઇન છે એ જે આ ત્રણ જે લાઇન છે એક્સ, વાય અને ઝેડ એને સમાંતર નથી હોતી, પણ એના સિવાય જે બીજી બધી જે લાઇન ડ્રો અહીંયા કરવામાં આવી છે એ આ એક્સ, વાય અને ઝેડ એ તમામને સમાંતર હોય છે. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, ઇન્ક્લાઇન એટલે કે ત્રાસી પ્લેનનો સાચો આકાર ખાલી જગ્યામાં દેખાય છે. તો ઓપ્શન એ ઓક્ઝિલરી વ્યૂ, બી ફ્રન્ટ વ્યૂ એટલે કે સામેનો દેખાવ, સી ટોપ વ્યૂ એટલે કે ઉપરનો દેખાવ અને ડી સાઇડ વ્યૂ એટલે કે બાજુનો દેખાવ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ઓક્ઝિલરી વ્યૂ. તો મિત્રો અહીંયા ઇન્ક્લાઇન પ્લેનનો સાચો આકાર ઓક્ઝિલરી વ્યૂમાં દેખાય છે, જેની આકૃતિ પણ આપણે અહીંયા લીધેલી છે. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, ડ્રોઈંગમાં પરિમાણો એટલે કે ડાયમેન્શનો ખાલી જગ્યા પ્રાધાન્યમાં આપવા જોઈએ. તો ઓપ્શન એ mm, બી એની યુનિટ એટલે કે કોઈ પણ એકમ, સી સેન્ટીમીટર અને ડી મીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ મિલીમીટર એટલે કે mm. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, સામાન્ય રીતે કઈ રીત રજૂ કરવી યોગ્ય છે? તો ઓપ્શન એ 30R, બી R 30, સી R બરાબર 30 અને ડી 30 સ્મોલ r. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કેપિટલ R અને 30. તો અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી કે રેડિયસને દર્શાવવા માટે આ રીતે રેડિયસ એટલે કે ત્રિજ્યાને દર્શાવવા માટે આર પછી જે પણ માપ હોય રેડિયસનું ત્રિજ્યાનું એ લખવામાં આવે છે અને આ લીડર લાઇન મિત્રો કહેવાય છે.
ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, ત્રિકોણ બનાવવા માટે ન્યૂનતમ જરૂરી ડેટા ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ 3 ખૂણા, બી 1 બાજુ અને 2 ખૂણા, સી 3 ખૂણા અને 1 બાજુ, અને ડી આમાંથી કોઈ નહીં. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, 1 બાજુ અને 2 ખૂણા. તો મિત્રો ત્રિકોણ બનાવવા માટે 1 બાજુ અને 2 ખૂણા ઓછામાં ઓછા એ ડેટા હોવા જરૂરી છે. તો ત્રિકોણ બનાવવા માટેના નિયમો પણ આપણે અહીંયા બતાવે છે. 3 બાજુઓ આપેલ હોય, બે બાજુઓને સમાયેલ કોણ આપેલો હોય, અને ત્રીજું છે 2 ખૂણા અને સમાવિષ્ટ બાજુ 1 બાજુ આપેલ હોય તો આપણે ત્રિકોણ દોરી શકીએ છીએ. અને ચોથું છે કર્ણ અને બાજુનું માપ કાટકોણ ત્રિકોણમાં આપવામાં આપેલ હોય. તો મિત્રો આ ત્રિકોણ બનાવવા માટેના 4 નિયમો છે. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા એ મુખ્ય અક્ષની લંબરૂપ સીધી રેખાઓ છે. તો ઓપ્શન એ માઇનોર અક્ષ, બી ડાયરેક્ટિક્સ, સી સ્પર્શક એટલે કે ટેન્જન્ટ, અને ડી નોર્મલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ માઇનોર અક્ષ એટલે કે માઇનોર એક્સિસ. તો અહીંયા આપણે મેજર એક્સિસ અને માઇનોર એક્સિસની અહીંયા બતાવે છે આકૃતિમાં. તો માઇનોર અક્ષ એ મુખ્ય અક્ષની લંબરૂપ સીધી રેખાઓ છે. તો મિત્રો જે માઇનોર આ જે નાની જે માઇનોર એક્સિસ છે બરાબર, તો એ મુખ્ય એટલે કે મેજર એક્સિસ જે છે એને લંબરૂપ એટલે કે પરપેન્ડિક્યુલર એટલે કે 90 અંશના ખૂણે હોય છે. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, જ્યારે ઓબ્જેક્ટનો કોઈ પણ ફેસ પ્રોજેક્શન પ્લેનના સાથે સમાંતર ન હોય ત્યારે તે ખાલી જગ્યા છે. તો ઓપ્શન એ પ્રથમ કોણ એટલે કે ફર્સ્ટ એંગલ, બી આઇસોમેટ્રિક, સી ઓબ્લિક, અને ડી ત્રીજો કોણ એટલે કે થર્ડ એંગલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઓબ્લિક. તો મિત્રો અહીંયા ઓબ્લિક ડાબી બાજુની જે આકૃતિ છે એ ઓબ્લિક ડ્રોઈંગની છે, અને જમણી બાજુની જે આકૃતિ છે એ આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શન છે. તો આઇસોમેટ્રિકમાં જે ખૂણા આવે છે તો એ આડી લાઇનથી જે એક્સ એક્સિસ છે એ 30 ડિગ્રી હોય છે, અને જમણી બાજુ જે આડી જે લાઇન છે તો એ ઝેડ એક્સિસ પણ 30 ડિગ્રી હોય છે, અને વાય એક્સિસ આડી લાઇનથી 90 ડિગ્રી એટલે કે કાટખૂણે હોય છે. જ્યારે ઓબ્લિક જે પ્રોજેક્શન છે તે એમાં એક્સ 0 ડિગ્રી, વાય 90 ડિગ્રી અને ઝેડ એક્સિસ એ 45 ડિગ્રી હોય છે. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા પ્રોજેક્શન ત્રણેય પરિમાણને એક જ વ્યૂમાં દર્શાવવું શક્ય છે. તો ઓપ્શન એ પ્રથમ કોણ એટલે કે ફર્સ્ટ એંગલ, બી આઇસોમેટ્રિક, સી ઓબ્લિક, અને ડી પિક્ટોરિયલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી આઇસોમેટ્રિક. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, ડ્રોઈંગ શીટનું સૌથી મોટી સાઇઝ એટલે કે મોટું કદ કયું છે. તો ઓપ્શન એ A0, બી A1, સી A2, અને ડી A4. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ A0. તો મિત્રો અગાઉ આપણે આગળના પહેલા પ્રશ્નમાં આપણે ચર્ચા કરી કે A0 એ સૌથી મોટી ડ્રોઈંગ શીટ છે. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, કઈ આકૃતિ ષષ્ઠકોણ છે. તો મિત્રો અહીં આકૃતિ આપી છે. તો ષષ્ઠકોણ કોને કહેવાય? હેક્ઝાગોન, જેની 6 બાજુ હોય. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, રોલર બ્રશ કયું છે. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એમાં રોલર બ્રશ જણાવવાનું છે. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, ફિલેટ વેલ્ડ જોઈન્ટ એટલે કે સાદાનું પ્રતીક સિમ્બોલ કયું છે. પ્રતીક એટલે કે સિમ્બોલ. તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. મિત્રો ફિલેટ વેલ્ડ જોઈન્ટનો સિમ્બોલ આ રીતે ત્રિકોણ આપેલો હોય તો એનો એ સિમ્બોલ હોય છે. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, પાઇપ ફિટિંગનું નામ શું છે. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ કેપ, બી એલ્બો, સી કપલિંગ, અને ડી પ્લગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી પ્લગ. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વર્ટિકલ પ્લેન પર કયો વ્યૂ પ્રાપ્ત થાય છે. તો ઓપ્શન એ ફ્રન્ટ વ્યૂ એટલે કે સામેનો વ્યૂ, બી ટોપ વ્યૂ એટલે કે ઉપરનો વ્યૂ, સી લેફ્ટ સાઇડ વ્યૂ એટલે કે ડાબી બાજુનો વ્યૂ, અને ડી રાઇટ સાઇડ વ્યૂ એટલે કે જમણી બાજુનો વ્યૂ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફ્રન્ટ વ્યૂ એટલે કે સામેનો વ્યૂ, જેને બીજા શબ્દોમાં એલિવેશન પણ કહેવામાં આવે છે.
ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, એક્સ ચિહ્નિત ભાગનું નામ આપો. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે, એમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલો ભાગનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ વેજ એટલે કે ફાચર, બી સ્ટોક, સી હેન્ડલ અને ડી સોલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ વેજ એટલે કે ફાચર. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, એલ્બો કયો છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આ સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. તો મિત્રો અહીંયા જે આકૃતિ આપી છે એમાં બી નંબરની આકૃતિ છે એ એલ્બો દર્શાવે છે. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, પ્રતીક એટલે કે સિમ્બોલનું નામ આપો. તો મિત્રો અહીંયા સિમ્બોલ આપી છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ SCR, બી UJT, સી ડાયક અને ડી ટ્રાયક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી UJT. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ નર્લિંગ, બી થ્રેડ, સી સ્લોટ અને ડી નેક. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી થ્રેડ એટલે કે આટા. તો મિત્રો અહીંયા જે એક્સ તરીકે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે ત્યાં આગળ આટા હોય છે એટલે કે થ્રેડ હોય છે. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, પ્રતીક એટલે કે સિમ્બોલને ઓળખો. તો મિત્રો અહીંયા સિમ્બોલ આપે છે અને ઓપ્શન એ વોલ્ટ મીટર, બી એ મીટર, સી ઓમ મીટર અને ડી વોટ મીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઓમ મીટર. તો મિત્રો આ જે સિમ્બોલ આપ્યો છે એને ઓમ કહેવામાં આવે છે, જે રેઝિસ્ટન્સનો સિમ્બોલ છે. મિત્રો આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે રેઝિસ્ટન્સનો સિમ્બોલ કયો હોય છે? ઓમ્સ, બરાબર. અને એ રેઝિસ્ટન્સ માપવા માટે ઓમ મીટરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર કયું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ. તો પહેલી જે આકૃતિ છે મિત્રો તો એ NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટરની છે. સી ફોર કલેક્ટર, બી ફોર બેઝ અને ઈ ફોર એમીટર. તો બીથી ઈ તરફ જતું હોય એટલે કે બેઝથી એમીટર તરફ જતું હોય તો એને NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર કહેવાય છે. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, USB મેલ કનેક્ટર કયું છે? તો અહીં આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન આપે છે એ, બી, સી અને ડી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. તો મિત્રો બી જે ઓપ્શન છે આકૃતિ એ USB મેલ કનેક્ટર છે. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, સોકેટ્સ પેનલનો પ્રકાર ઓળખો. તો મિત્રો અહીં આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ 12 પોઈન્ટ ડીપ, બી 12 પોઈન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ, સી 6 પોઈન્ટ ડીપ અને ડી 6 પોઈન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 12 પોઈન્ટ ડીપ. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, સિંગલ ફેઝ AC મોટરનો સિમ્બોલ કયો છે? તો અહીંયા આકૃતિઓ આપી છે એ, બી, સી અને ડી અને ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી. તો મિત્રો અહીંયા જે સિમ્બોલ આપ્યો છે આપણા પ્રશ્નની અંદર પ્રશ્ન શું છે? સિંગલ ફેઝ AC મોટર, બરાબર. એસીનો સિમ્બોલ કેવો હોય? તો આ રીતનો વેવ્સ, બરાબર. એસી કરંટ એટલે કે અલ્ટરનેટિંગ કરંટનો સિમ્બોલ કેવો હોય છે? આ એમના નીચે ત્રીજા નંબરની જે આકૃતિ બતાવી છે એ વેવ્સ હોય છે અને ડીસી ડાયરેક્ટ કરંટ હોય મિત્રો તો સીધી સ્ટ્રેટ લાઇન હોય છે. તો અહીંયા સિંગલ ફેઝ અને એસી મોટર, બરાબર. તો એસીનો સિમ્બોલ આ રીતનો હોય છે, આ રીતનો વેવ્સ, અને મોટરનો એમ હોય છે. તો આ જે ત્રીજા નંબરની જે આકૃતિ છે સિમ્બોલ એ સિંગલ ફેઝ એસી મોટરનો સિમ્બોલ છે. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન, ટૂલની ઓળખ કરો. તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ સ્કેપર નાઇફ, બી રોલર બ્રશ, સી સ્પ્રે બંદૂક અને ડી DFT ગેજ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ સ્કેપર નાઇફ. ત્યારબાદ 42મો પ્રશ્ન, ફાસ્ટનરના આપેલ ગ્રેડ માટેની સામગ્રી શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ કાર્બન સ્ટીલ, બી મીડિયમ કાર્બન સ્ટીલ, સી મીડિયમ કાર્બન સ્ટીલ ક્વેન્ચેડ અને ડી મીડિયમ કાર્બન સ્ટીલ ક્વેન્ચેડ એન્ડ ટેમ્પરેડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ કાર્બન સ્ટીલ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, વેરિયેબલ રેઝિસ્ટરનું પ્રતીક કયું છે?
તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. તો બીજા નંબરની જે આકૃતિ છે મિત્રો, સિમ્બોલ એ વેરિયેબલ રજિસ્ટરનું પ્રતીક એટલે કે સિમ્બોલ છે. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, સ્નેપ હેડેડ રિવેટનું સાંકેતિક નિરૂપણ કયું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, દરિયાકાંઠાના પ્રકારને ઓળખો. તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને ઓપ્શન એ ઊભો દરિયા કિનારો, બી સપાટ દરિયા કિનારો, સી સર્વેક્ષણ દરિયા કિનારો અને ડી ખડકાળ દરિયા કિનારો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ઊભો દરિયા કિનારો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.